প্রিয় বন্ধুরা, আজ আপনাদের প্রথমে একটি ভিডিও দেখতে বলবো। এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা কিভাবে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের লাভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। চলুন দেখা যাক প্রধানমন্ত্রী আজ আমাদের সামনে কোন বক্তব্যটি রাখছেন। मेरे परिवारजनों, 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है, और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। जब गांव-गांव में बैंक खाते खुले तो इसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स के रूप में, बैंक मित्र के रूप में लाखों युवाओं को अवसर मिले। बैंक मित्र हो, बैंक सखी हो, इसके रूप में हमारे हजारों बेटे बेटियों को रोजगार मिला। आज 21 लाख से अधिक युवा साथी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, या तो कहें बैंक मित्र या बैंक सखी के रूप में गांव-गांव में सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी संख्या में डिजिटल सखियां महिलाओं और बुजुर्गों को बैंकिंग सेवा से जोड़ रही है। इसी प्रकार जनधन योजना ने रोजगार और स्वरोजगार के एक बड़े अभियान मुद्रा योजना को बल दिया। इससे महिलाओं सहित उन वर्गों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हुआ जो कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इन लोगों के पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में सरकार ने खुद उनकी गारंटी ली। मुद्रा योजना से अभी तक 24 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए जा चुके हैं। इसमें करीब 8 करोड़ साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत करीब करीब 43 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वाले जो लोग होते हैं ना हमारे, पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का ऋण स्वीकृत हुआ है। मुद्रा और स्वनिधि के लाभार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित, पिछड़े और मेरे आदिवासी युवा हैं। जनधन खातों ने गांवों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत बनाने में भी बहुत मदद की है। आजकल तो मैं गांव में जाता हूं, जब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को मिलता हूं तो कई तो उसमें से आके गए मैं तो लखपति दीदी हूं। ये सब इसी से संभव हुआ है।
सरकार जो आर्थिक मदद करती है वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के बैंक खातों में अब सीधे जमा होता है। जनधन योजना ने देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को गति देने में जो भूमिका निभाई है वो वाकई हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए अध्ययन का विषय है। এই ভিডিওর মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রধানমন্ত্রী দাবি করলেন জনধন যোজনা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার বা বিদ্বান ছাত্রদের কাছে গবেষণার বিষয়। তিনি কেন এমন দাবি করলেন? এই দাবির পিছনে সত্যিই কি পশ্চিমবঙ্গের যুবক যুবতীদের কোনো লাভ দেখা যাচ্ছে? যদি না দেখা যায় তাহলে কেন দেখা যাচ্ছে না বা যায় না? এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন কে? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আমরা রাজ্যের বা কেন্দ্রের সরকার নির্বাচন করি এলাকার উন্নয়নের জন্য, কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রকল্প হতে এ রাজ্যের যুবক যুবতীরা বারংবার কেন্দ্রের লাভ থেকে কেন বঞ্চিত হচ্ছে, কেন হচ্ছে সেই বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব এ রাজ্যের মানুষদের তথা এ রাজ্যের যুবক যুবতীদেরই নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ওনার বক্তব্যে জানালেন, প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষকে ঋণ দেওয়া হয়েছে কোনো প্রকার গ্যারেন্টি ছাড়াই। কেন্দ্র সরকার এদের হয়েই গ্যারেন্টি গ্রহণ করেছেন। প্রশ্ন এখানেই, রাজ্য সরকার কি এরকম পশ্চিমবঙ্গের যুবক যুবতীদের উন্নয়নের জন্য কোনো রিল প্রকল্পের জন্য বা ব্যবসায়িক ভিত্তিক রোজগার বাড়ানোর জন্য কোনো প্রকার ব্যাংকিং ঋণের গ্যারেন্টি দিয়েছেন বা নিয়েছেন? যদি নিয়ে থাকেন তাহলে খুব ভালো কথা, আর যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে বলবো এ রাজ্যের যুবক যুবতীদের বঞ্চিত করছেন কারা? কোন অধিকারে কেন্দ্রের প্রকল্প থেকে রাজ্য সরকার এই রাজ্যের যুবক যুবতীদের বঞ্চিত করে চলেছেন? এটাই কি কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ফেডারেল সিস্টেম? এটাই কি ফেডারেল সিস্টেমের স্ট্রাকচার? এটাই কি রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে সহযোগিতার আশ্বাস? সামান্য জনগণ যোজনার মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যের যুবক যুবতীরা যেখানে লাখপতি হচ্ছেন, কিন্তু এখানকার যুবক যুবতীরা ৯ মাস ধরে যোগ্যতা মানে উত্তীর্ণ হয়েও রাস্তায় পড়ে পড়ে আজও তারা আন্দোলনরত রয়েছেন। এর জন্য দায়ী কে? এই বিষয়ে কি আপনারা প্রশ্ন তুলবেন না? কেন এ রাজ্যের ছেলেমেয়েরা কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হবেন? প্রশ্ন রইল এ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, কেন এই রাজ্যের মানুষেরা কেন্দ্র সরকার প্রবর্তিত আয়ুষ্মান যোজনার কাজ করতে পারবেন না? আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে সব ধরনের চিকিৎসা সুলভে পাওয়া কি সম্ভব? স্বাস্থ্যসাথী কেবলমাত্র আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু আয়ুষ্মান যোজনার কাজ সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাহলে আয়ুষ্মান যোজনা থেকে কেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা তাদের রোগ যন্ত্রণার ক্ষেত্রে যে সুবিধা পাবেন সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন? এই প্রশ্ন কি এই রাজ্যের মানুষেরা করবেন না? এ রাজ্যের শাসক দল কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তাহলে ভারতবর্ষের মানুষ বলে মনে করেন না? খেয়াল খুশি মতো ওনার ভাইপো দেশ বিদেশে নিজের চিকিৎসা করতে যেতে পারেন, কারণ ওনার কাছে যথেষ্ট অর্থ রয়েছে, কিন্তু রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে কি রয়েছে এমন সেই অর্থ যেখানে গেলে সেই মানুষজনেরা তাদের মনের মতন উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারবেন? তাহলে প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যবাসীকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছেন কে? রাজ্য সরকার নাকি কেন্দ্র সরকার? প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী, ভাবধারা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আজকের মতো এই সামান্য দুটি প্রশ্ন আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।